میری ان تمام بہنوں سے اپیل ہے ایک دفعہ پھر جنہوں نے ابھی تک اپنی سم حاصل نہیں کی کہ یہ اب جو رقوم کی منتقلی ہے آپ کی طرف، جو آپ کے اکاؤنٹ میں، ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں، آپ کے والیٹس میں پیسے آنے ہیں، وہ صرف اور صرف جو ہے آپ نے جو سم حاصل کی ہوگی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے، اسی کے تحت اب آپ کو ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وائیورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مزمل ولاگز آفیشیل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وائیورز، آج کی ویڈیو میں ہم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اپڈیٹ پر بات کریں گے۔ دعوی کیا جا رہا ہے کہ آئندہ ہر خاندان کو ہر 3 ماہ بعد 2 قسطیں دی جائیں گی، لیکن اس کے لیے ایک خاص رجسٹریشن اور سروے لازمی ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو پہلے سے بینظیر پروگرام کے پیسے مل رہے ہیں اور جن مستحق خواتین نے اپنی والٹ سم حاصل کر لی ہے، کیا انہیں بھی آئندہ ڈبل قسط یعنی 2 قسطیں ملیں گی، یا یہ سہولت صرف نئی رجسٹریشن کروانے والے افراد کے لیے ہوگی؟ اسی حوالے سے ایک اہم اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے جس کی تفصیل ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ بینظیر کفالت پروگرام کی موجودہ 4,500 روپے والی قسط میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور مستقبل میں رقم میں اضافہ متوقع ہے۔ بعد رپورٹس میں نئی رقم 18,000 روپے بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح والٹ سائم کے حوالے سے بھی اہم بات سامنے آ رہی ہے۔ اگر ادائیگی کا نظام والٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے تو مستحق خواتین کے لیے اپنی والٹ سم اور متعلقہ اکاؤنٹ کے طریقہ کار کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا۔ یاد رکھیں، صرف سائم حاصل کرنا کافی نہیں، بلکہ اپنی اہلیت، سروے اور پروگرام کے تمام ضروری تقاضوں کو پورا کرنا بھی اہم ہے۔ خاص طور پر ڈائنامک سروے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی مستحق خاندان کا سروے یا دوبارہ جائزہ مقرر ہو اور وہ اسے مکمل نہ کرے تو اس کی اہلیت اور ادائیگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اب ایک اور اہم مسئلہ بچوں کے تعلیمی وظائف کا ہے۔ کافی خاندانوں کو اپنی 14,500 روپے کی کفالت قسط موصول ہونے کے باوجود بچوں کے وظائف کے حوالے سے انتظار ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کے وظائف آئندہ قسط کے ساتھ جاری کیے جائیں گے، یا کچھ بچوں کے وظائف عارضی طور پر روک دیے گئے ہیں؟ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی بچے کے وظائف میں مسئلہ آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ تمام بچوں کے وظائف بند کر دیے گئے ہوں۔ بعض صورتوں میں پروگرام کی مقررہ شرائط پوری نہ ہونے کی وجہ سے ادائیگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تعلیمی حاضری اور پروگرام کی دیگر ضروری شرائط کو ضرور چیک کریں تاکہ مستقبل میں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ ویورز، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل مزمل ولاگز آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ امدادی پروگرامز اور BISP سے متعلق اہم معلومات آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ اچھا ویورز، اب بات کرتے ہیں BISP کی قسط میں ممکنہ اضافے کی۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے قسط میں اضافے کی بات کی جا رہی ہے اور موجودہ 14,500 روپے کی قسط کے مقابلے میں مستقبل کی رقم 18,000 روپے بتائی جا رہی ہے۔ اگر یہ رقم سرکاری طور پر نافذ کی جاتی ہے تو یہ مستحق خاندانوں کے لیے ایک اہم اضافہ ہوگا۔ تاہم رقم اور ادائیگی کی حتمی تصدیق ہمیشہ BISP کے سرکاری اعلان اور متعلقہ پورٹل سے ہی کریں۔ اسی طرح والٹ سم کے حوالے سے بھی مستحق خواتین کو سنجیدگی سے اپنی معلومات مکمل رکھنی چاہیے۔ اگر BSP کی جانب سے آپ کو والٹ سم فراہم کی جا رہی ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں اور سائم کے استعمال کے حوالے سے غیر صدقہ سوشل میڈیا پوسٹس پر اعتماد نہ کریں۔ کچھ سوشل میڈیا پوسٹس میں یہ دعوی کیا جا رہا ہے کہ سائم حاصل کرنے سے BISP کی رقم بند ہو جائے گی، لیکن صرف ایسی پوسٹس دیکھ کر پریشان ہونے کے بجائے سرکاری معلومات سے تصدیق کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک اہم بات، اگر آپ کو BISP کی جانب سے کوئی سائم یا والٹ سہولت فراہم کی گئی ہے تو اپنی طرف سے کوئی غیر ضروری اکاؤنٹ بنانے یا کسی دوسرے شخص کو اپنی ذاتی معلومات دینے سے پہلے متعلقہ BISP دفتر یا سرکاری ہیلپ لائن سے تصدیق ضرور کریں۔ ویورز، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک BISP اور دیگر امدادی پروگرامز سے متعلق اہم معلومات آسان الفاظ میں پہنچائی جائیں تاکہ آپ کسی غلط فہمی یا غیر مصدقہ خبر کی وجہ سے اپنے حق سے محروم نہ ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آگے ہم ڈبل قسط، والٹ سم، ڈائنامک سروے، بچوں کے وظائف اور آئندہ ادائیگی کے حوالے سے مزید اہم نکات پر بات کریں گے۔ سمجھ لیجئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ جو حقیقت ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر آپ ان باتوں
पर अमल करते हैं तो यकीनन आपके लिए आसानी होगी और आइंदा भी जब तक आप बेनजीर प्रोग्राम के हकदार हैं आपको इस प्रोग्राम के तहत इमदाद मिलती रहेगी। जब आपके माली हालात बेहतर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आप उस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं रहेंगे। अगर इस वक्त भी आपके माली हालात बेहतर हैं और आप नए सर्वे के बारे में सोच रहे हैं या आपके नए सर्वे की तारीख आ चुकी है और आप सर्वे करवाते हैं तो उसी सर्वे के दौरान आपके माली हालात का दोबारा जायजा लिया जाएगा। अगर आप हकदार नहीं होंगे तो आपको नाअहल करार दिया जा सकता है, चाहे आपको साइम मिली हो या ना मिली हो, आपका अकाउंट खुला हो या बंद हो, या आप पिछले कई सालों से उस प्रोग्राम से रकम वसूल करते आ रहे हों। यानी आपकी अहलियत का फैसला सर्वे और प्रोग्राम के मुकर्रर मयार के मुताबिक किया जाएगा। अगर सर्वे में आपके माली हालात बेहतर नजर आते हैं और आप मुकर्रर मयार पर पूरा नहीं उतरते तो आपकी अहलियत खत्म की जा सकती है। इस हवाले से आपको मुतालिका सरकारी पोर्टल और सरकारी पैगाम के जरिए भी मालूमात फराहम की जा सकती हैं। अगर आप नाअहल करार दिए जाते हैं तो दोबारा सर्वे या जायजे का मौका मुकर्रर तरीका कार और तारीख के मुताबिक दिया जाता है। इसलिए हमारी आपको सिर्फ यही गुजारिश है कि अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से खुद को मुश्किलात में न डालें, डायनेमिक सर्वे को नजरअंदाज न करें। अगर आपके लिए सिम या वॉलेट की सहूलत फराहम की गई है तो उसे हासिल करने के हवाले से सरकारी हदायत पर अमल करें और अपने प्रोग्राम से मुतालिक मालूमात किसी गैर मुसद्दक़ा शख्स या सोशल मीडिया पोस्ट पर एतमाद करके तब्दील न करें। अगर कोई शख्स गलत मालूमात या किसी गैर कानूनी तरीके से प्रोग्राम का हिस्सा बना हुआ है, चाहे उसे कई सालों से रकम ही क्यों न मिल रही हो, तो मुस्तकबल में दोबारा जायजे के दौरान उसकी अहलियत मुतासर हो सकती है। अब बात करते हैं 8,000 रुपए वाली मुतवक्कर किस्त और नए खानदानों की शमूलियत की। मुस्तकबल में मजीद नए खानदानों को भी प्रोग्राम में शामिल किए जाने की बात की जा रही है। ऐसे खानदान जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पहले प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सके, अगर वो मुकर्रर मयार पर पूरा उतरते हैं तो सर्वे और तस्दीकी अमल के जरिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह जो खानदान कई सालों से प्रोग्राम का हिस्सा हैं, इनमें से भी कुछ खानदान दोबारा जायजे के बाद नाअहल हो सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही होगी कि उनकी अहलियत का दोबारा तयन किया जाएगा। यानी जो लोग डायनेमिक सर्वे के जरिए मुकर्रर मयार पर पूरा उतरते हैं उन्हें प्रोग्राम में शामिल रखा जाएगा, जबकि जो लोग हकदार नहीं होंगे इन्हें प्रोग्राम से निकाला जा सकता है। अब एक और अहम बात जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में भी किया था वो है डबल किस्त। इस हवाले से पहले भी ये बात सामने आ चुकी है कि मुस्तकबल में बाज मखसूस कैटेगरीज को प्रोग्राम में शामिल करने के हवाले से इक़दामात किए जा सकते हैं। खास तौर पर ऐसी गैर शादीशुदा खवातीन के बारे में भी बात की जा रही है जो मुकर्रर उम्र और दीगर शराइत पर पूरा उतरती हूँ। अगर किसी खानदान में पहले से BISP की इमदाद आ रही है, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिल रहे हैं और उसी खानदान में कोई ऐसी गैर शादीशुदा खातून मौजूद है जो प्रोग्राम की मुकर्रर शराइत पूरी करती है, तो मुस्तकबल में उसके लिए अलग से अहलियत और रजिस्ट्रेशन का तरीका कार मुतारफ कराए जाने की बात की जा रही है। ताहिम इस हवाले से हतमी तारीख, रकम और मुकम्मल तरीका कार का इंतजार करना जरूरी है। बाद मालूमात में 2047 के आखिर तक ऐसे इकदामात के आगाज की बात की जा रही है, लेकिन जब तक BISP की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान न हो उसे हतमी तारीख न समझें। उसी तरह डिजिटल वॉलेट सिस्टम के हवाले से भी मुस्तकबल में मजीद तब्दीलियां मुतवक्का हैं। अगर यह निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाफिज होता है तो मुस्तहक खवातीन को अपनी अदायगियों की मालूमात ज्यादा वाज़ेह अंदाज में मिल सकेंगी। मिसाल के तौर पर उन्हें मालूम हो सकेगा कि उनके वॉलेट में कितनी रकम आई, कितनी रकम निकलवाई गई और कितनी रकम बाकी मौजूद है। उससे अदायगियों का रिकॉर्ड समझने में भी आसानी होगी। इसी तरह मुस्तकबल में बीन की अदायगी के तरीका कार और जिला की पाबंदियों के हवाले से भी तब्दीलियां आने की बात की जा रही है, जिसके बाद मुस्तहक अफराद के लिए अदायगी वसूल करने का अमल मजीद आसान बनाया जा सकता है। लेकिन उन तमाम तब्दीलियों के हतमी नफाज का फैसला मुताल्लिका इदारे की सरकारी पॉलिसी और ऐलान के मुताबिक ही होगा। अब बात करते हैं डायनामिक सर्वे की। काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि डायनामिक सर्वे को सिम की तकसीम के दौरान आर्दी तौर पर रोका गया था, तो क्या अब उसे दोबारा बहाल किया जा रहा है? इस हवाले से ये इतला गर्दिश कर रही है कि डायनामिक सर्वे दोबारा शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस खबर की मुकम्मल सरकारी तस्दीक जरूरी है। अगर सर्वे दोबारा ओपन होता है तो जिन अफराद की सर्वे की तारीख आ चुकी है उन्हें चाहिए कि मुकर्रर तरीका कार के मुताबिक अपना सर्वे मुकम्मल करवाएं। अगर आप उस वक्त अहल हैं, आपको प्रोग्राम
की रकम मिल रही है और आप मुकर्रर वक्त पर अपना सर्वे मुकम्मल कर लेते हैं, तो फिर आपकी अहलियत का फैसला दोबारा सर्वे के नताइज और मुकर्रर मयार के मुताबिक होगा। अगर आप हकदार हों ये तो इंशाअल्लाह आपकी इमदाद जारी रह सकती है, लेकिन अगर आप मुकर्रर मयार पर पूरा नहीं धरते तो आपको प्रोग्राम से नाहिल किया जा सकता है। इसलिए अपने BISP के सरकारी पोर्टल पर अपना स्टेटस जरूर चेक करते रहें और किसी भी गैर मुसद्दक़ा खबर पर फौरी तौर पर यकीन न करें। फिलहाल डायनामिक सर्वे के दोबारा बहाल होने के हवाले से मजीद सरकारी तस्दीक का इंतजार है। जैसे ही मुताल्लिका दफ्तर या BSP की जानिब से हतमी तस्दीक सामने आती है, हम आप तक ये मालूमात जरूर पहुंचाएंगे कि सर्वे दोबारा शुरू हो गया है या नहीं और आप अपना सर्वे कहां और किस तरीके से करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स। अगर आप BISP बेनजीर किफालत प्रोग्राम, डायनामिक सर्वे, वॉलेट सिम, नई किस्त और बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से मजीद ताज़ा मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल मुज़म्मिल व्लॉग्स ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को ऑल पर सेलेक्ट करें और वीडियो को अपने दूसरे मुस्तक बहन भाइयों तक भी जरूर शेयर करें। मजीद नई और अहम मालूमात के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।